ጤና ይስጥልን ተማሪዎች እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን ወደ 2018 ሂስትሪ ሌሰን የ12ኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው 4.2 ዘ ራሽያን ሪቮሉሽን ኦፍ 1917 የሚለውን ርዕስ ነው። ሰው እንደተለመደው የባለፈውን ሌሰን ሪቫይዝ በማድረግ እንጀምራለን። በባለፈው ስለ ኤንድ ኦፍ ዘ ፈርስት ወርልድ ዋር ስለሚለው ርዕስ አይተናል። the fact that after the first world war many consequences were happened. The central powers were defeated by allied powers and they signed different peace treaties with allied powers. The fact that the first central power to be defeated or to sign armistice was Bulgaria, followed by Ottoman Turkey, Austria-Hungary, and German. Especially the signing of armistice by Germany in November 1918 ended the First World War. And we have seen some effects of the First World War, such as the First World War leads to the collapse of the old empires, such as the Russian Empire, the German Empire, the Ottoman Turkish Empire, and the Austria-Hungarian Empire. The fact that the First World War ignited or sparked the Russian Revolution, and it leads to the disintegration of the Ottoman Empire, and the emergence of nationalism in Germany, Italy, and Japan, which leads to the outbreak of the Second World War. And we have seen the peace treaty signed at the end of the First World War, specifically that of the Versailles Treaty, which was significant and signed between Germany in one hand and allied powers on the other hand. In addition to the Versailles peace treaty, other powers signed different treaties, such as the Treaty of Saint Germany, signed between Allies and Austria, the Treaty of Trianon, signed between Allies and Hungary, the Treaty of Neville, signed between Allied powers and Bulgaria, and the Treaty of Sevres, signed between Allies and Turkey. And these peace treaties were signed in Paris, and they were basically determined by the determinant powers in the Paris peace conferences at the end of the First World War, where the so-called Big Four, namely Italy, Britain, France, and America, whereas the dominant powers were the Big Three, namely Britain, France, and USA. And regarding to the Versailles Treaty, the Treaty of Versailles, the Germans lost many territories in Europe and outside Europe. And the German army was limited to 100,000, and conscription of the German army was forbidden in the Versailles Treaty. The Germans' navy in numbers and size was highly reduced, and the Germans were not allowed to possess military aircraft, tanks, and heavy artillery or submarines. So it restricted the Germans. It punished Germans highly, in which the Germans referred to the Versailles Treaty as a dictate or slave treaty, and they were highly resented or opposed the Versailles Treaty, which became the cause for the beginning of extreme nationalism known as Nazism by Adolf Hitler, which dragged the world into the Second World War. ዛሬ የምናየው ስለ ራሻ ሪቮሉሽን ነው።
ራሽያ ሪቮሉሽን እንግዲህ መሰረታዊ ምክንያቶችን በሶስት ማየት እንችላለን። አንደኛው ፖለቲካል ኮዝ ነው። ፖለቲካል ኮዝ የሚባለው ዘ ሪዘንትመንት ኦፍ ፒፕል አጌንስት ዘ ዲክታተርሺፕ ኦፍ ዛር ኒኮላስ ሰከንድ ነው። ዲክታተርሺፕ ነው ፖለቲካል ኮዝ የሚባለው። ዲክታተርሺፕ ማለት በተለይ ዛር ኒኮላስ የተባለው የራሽያ ዛር ማለት በራሻ ኢምፐረር ማለት ነው። ይህ ሰውዬ በጣም ፈላጭ ቆራጭ ነበር ነው። ይሄ እንግዲህ ከፈላጭ ቆራጭነቱ ጋር በተጨማሪ ደግሞ ራሻ በዚህ በአንደኛ ዓለም ጦርነት ከፍተኛ የሆነ ሽንፈትን አስተናግዳለች። ይሄም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ቀውስ ፈጥሯል ነው በራሻ። በሂደትም የአንደኛ ለራሽያ የ1917 ዓመተ ምህረት አብዮት መሰረታዊ ምክንያት ተደርጎ ይወሰዳል። ሶሻል ኮዙ ዘ ዲስፖቲክ ዛሪስት ሪጂም ሃድ ኦፕረስድ ዘ ፔዛንት ክላስ፣ ለረጅም ጊዜ የፔዛንቱን ክላስ ኦፕረስድ ማድረጉ መጨቆኑ ሶሻል ኮዝ ነው። የራሽያ ሪቮሉሽን ሶሻል ኮዝ ተደርጎ ይወሰዳል። ኢኮኖሚክ ኮዙ በራሽያ የነበረው ኢንፍሌሽን እና ፋሚን ረሃብ ነው። እንግዲህ የራሽያን ዋናውን የኦክቶበር ሪቮሉሽን ያካሄዱት ቦልሼቪኮች ናቸው። ቦልሼቪክ ማለት ማጆሪቲ ማለት ነው እና እነዚህ ቦልሼቪኮች ምንድናቸው? ዘዌር ዘ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ራሽያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ሌበር ፓርቲ። ራሽያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ሌበር ፓርቲ RSDLP የሚባል የፖለቲካ ፓርቲ ነበር። የዛ ፖለቲካ ፓርቲ አንድ ተገንጣይ ግሩፖች ናቸው። they seized power in Russia after October 1970 revolution under ሌኒን። የቦልሼቪክ ፓርቲ መሪ ሌኒን ይባላል። በሌኒን እየተመሩ ቦልሼቪኮች ከኦክቶበር 1917 ዓ.ም አብዮት በኋላ በራሽያ ስልጣን ላይ ወጥተዋል። እንግዲህ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ቦልሼቪኮች ስማቸውን ቀይረው their name became ኦል ራሽያን ኮሚኒስት ፓርቲ የሚል ስያሜ ተጠቅመዋል። ወይም ደግሞ በሚል ስያሜ ቀየሩታል ቦልሼቪክ የሚለውን ስማቸውን። they were organized the party in strongly centralized hierarchy። የቦልሼቪኮች የፖለቲካ ፓርቲ አወቃቅራቸው ጠንካራ ማዕከላዊነት የሚታይበት ነበር። ጠንካራ ማዕከላዊ ሰንሰለቱን የጠበቀ ነበር። and they refused to cooperate with other liberal and social organizations ከሌሎች የሊበራል የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ የሶሻሊስት ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ አንድ የመሆን ምንም አይነት ፍላጎት የሌላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ቦልሼቪኮች። ከሌሎች ጋር የመዋሃድ ሌሎችን የማስገባት ፍላጎት የሌላቸው ግሩፖች ናቸው። ሌላኛው ደግሞ በራሽያ የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ ምናልባትም እዚህ ግባ የሚባል ደጋፊ የሌለው ሜንሸቪክ የሚባለው ነው፣ ማይኖሪቲ ነው። ስማችሁ እንደሚያመለክተው ጥቂት ሜምበር ብቻ የነበረው የፖለቲካ ፓርቲ ነው ይሄ ሜንሸቪክስ የሚባለው። እነዚህ ሜንሸቪኮች ወይም ማይኖሪቲዎች ቤዚካሊ ልክ እንደ ቦልሼቪኮች ሁሉ ዘ ሜምበርስ ኦፍ ዘ ራሽያን ሶሻል ዴሞክራቲክ ሌበር ፓርቲ ከቦልሼቪኮች ጋር ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው ልክ እንደ ቦልሼቪኮች ሁሉ የራሽያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ሌበር ፓርቲ የሚባለው የፖለቲካ ፓርቲ ሜምበር ነበሩ። ከቦልሼቪኮች በተቃራኒ they favored open party membership የትኛውም ሰው አባላቸው እንዲሆን ኦፕን ናቸው፣ ክፍት ናቸው። and they wanted cooperation with other social and non-socialist groups ከሌሎች ሶሻሊስት እና ነን ሶሻሊስት ከሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋራ አብሮ የመስራት ኮኦፕሬሽን የመመስረት ፍላጎት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። እነዛ ግን ቦልሼቪኮች ሌሎችን የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ ለመስራትም ሆነ ኮኦፕሬት ለማድረግ ፍላጎት አልነበራቸውም። እንግዲህ የራሽያ ሪቮሉሽን ሁለት ፌዝ አለው። የመጀመሪያው ፌዝ ፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን የሚባለው ነው፣ የካቲት አብዮት የሚባለው ነው። ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ የጥቅምት አብዮት የሚባለው የኦክቶበር ሪቮሉሽን የሚባለው ነው። የመጀመሪያው ሪቮሉሽን it was carried out by workers and garrisons in ፔትሮግሬድ የሚባለው የራሻ ከተማ ላይ የነበሩ ሰራተኞችና ወታደሮች ጋሪዝኖች ያካሄዱት አብዮት ነው። የመጀመሪያው ሪቮሉሽን በዋናነት ፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን it was a bourgeois revolution
የከፍተኛ መደብ ግሩፖች ያካሄዱት ነው ይሄ ሪቮሉሽን። ኤንድ ኢት ኢንድድ ዘ አውቶክራሲ ዛር ኒኮላስ ሰከንድ። በፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን በዋናነት የዛር ኒኮላስ የተባለው የራሻ ንጉስ የተወገደበት ነው። የረጅም ጊዜ የቆየው የራሻ ንጉሳዊ መንግስት የተወገደበት ታላቅ አብዮት ነው የፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን። በምትኩም የራሻ ዛሪዝም ወይም ደግሞ ዛሪስት ገቨርንመንት ከተወገደ በኋላ ጊዜያዊ መንግስት ተመስርቷል በዚህ በፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን። ሶ ዘ ፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን ስታብሊሽ ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት። ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት ማለት ጊዜያዊ መንግስት እንደማለት ነው እና በተወሰነ መልኩ ራሽያን ዲሞክራቲክ የማድረግ እንቅስቃሴ የተጀመረበት ነው። ሆኖም ግን ይሄ በፌብሩዋሪ ሪቮሉሽን የተመሰረተው የቦርጃይዝ ገቨርንመንት የራሽያን የህዝብ ጥያቄ መመለስ አልቻለም ነበር። በሂደትም ቦልሸቪኮች ይሄንን ፕሮቪዥናል ገቨርንመንቱን ጊዜያዊ መንግስቱን ለመጣል ሌላ አብዮት አካሂዷል። ይሄም ሁለተኛው አብዮት ነው። ኦክቶበር ሪቮሉሽን የጥቅምት አብዮት የሚባለው ነው እና የኦክቶበር ሪቮሉሽን በዋናነት ይመራ የነበረው በቪላድሚር ሌኒን ነው። ሌኒን የቦልሼቪክ ፓርቲ መሪ ነበር። ሌኒን he had his political line known as አፕሪል ቴሲስ። የፖለቲካል ፍልስፍናው አፕሪል ቴሲስ በመባል ይታወቃል ሌኒን እና he was against the provisional government and the war, the first world war። በዋናነት የጊዜያዊ የራሻን ጊዜያዊ መንግስት ፕሮቪዥናል ገቨርንመንት በመቃወምና አንደኛ ዓለም ጦርነትን በመቃወም ነው ትግሉን ያካሄደው እና የቦልሼቪኮች ሪቮሉሽን ሶሻሊስት ሪቮሉሽን የሶሻሊዝምን መርህ መሰረት ያደረገ የካርል ማርክስን የሶሻሊዝም ፍልስፍና መሰረት ያደረገ ታላቅ አብዮት ነው የቦልሼቪኮች ኦክቶበር ሪቮሉሽን። ቦልሼቪኮች በህዝብ ተቀባይነት እንዲያገኙ ያደረጋቸው የተለያዩ መፈክሮች ነበሯቸው። the slogans that were advocated by the Bolsheviks include all powers to Soviets, peace, bread and land። እነዚህ በህዝብ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኙባቸው መፈክሮች ናቸው። ስሎጋን ማለት መፈክር ነው ማለት ነው። ሁሉም ስልጣን ለሶቪየቶች የሚል መፈክር ነበራቸው። ሶቪየቶች ማለት they were the representative of soldiers, workers and peasants in Russia። በራሻ የፔዛንቶች የሰራተኞች እና የወታደሮች ጭቁን የሚባሉ ህብረተሰቦች ተወካዮች ናቸው። በሌላ አነጋገር የቦልሼቪኮች ግሩፕ ናቸው እነዚህ ሶቪየትስ ማለት። ስልጣን ለሶቪየቶች፣ ሰላም፣ ዳቦ እና መሬት እነዚህ ዋና ዋና የራሻ ህዝብ ጥያቄዎች ናቸው። ሰላም ማለት ያው ራሻ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት እንድትወጣ ይፈልጋል። የአንደኛ ዓለም ጦርነት ራሻ ማሳተፏ ለድሃው አርሶ አደር ምንም አይነት ጠቀሜታ የለውም። ለጭቁኑ ለዝቅተኛው ህዝብ ጠቀሜታ የለውም። የጠቀመው ለፖለቲከኞች ነው ማለት ህዝቡ የአንደኛ ዓለም ጦርነትን ይቃወም ነበር። ሰላም ይምጣ በሚል ነው ፒስ ዋና መፈክር ያደረጉት። ብሬድ ደግሞ አብዛኛው ሰራተኛ በልቶ ያድር ነበር። ሰው የኑሮ ውድነት እንዲረግብ በሚል ፍላጎት ነው። መሬትም እንደዚሁ የተያዘው በመሬት ከበርቴው በሀብታሙ በመኳንንቱ ስር ነበር። ድሃው አርሶ አደር የመሬት ባለቤት አልነበረም። እነዚህም በእርግጥ እነዚህ መፈክሮች የራሻ መሰረታዊ ጥያቄዎች የራሻ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች ነበሩ። በዚህም ቦልሼቪኮች ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ድጋፍን ማግኘት ችለዋል እና በዛም የተነሳ the Bolsheviks nearly bloodless revolt against ineffective provisional government on October 1970። ያን ያክል ደም አፋሳሽ ባልሆነ ሪቮልት አመጽ ደካማ የነበረውን የጊዜያዊ መንግስት በማስወገድ ስልጣን ላይ ወጥተዋል ቦልሼቪኮች እና ቦልሼቪኮች ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ በዋናነት ሌኒን headed a government called the Soviet Council of People's Commissars። ሶቪየት ካውንስል ኦፍ ፒፕልስ ኮሚሳርስ የሚባል መንግስትን መምራት ችሏል እና
ቃል የገቡትን ነገር ቦልሼቪኮች እንግዲህ በሌኒን አማካኝነት ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ አንድ ባንድ መፈጸም ጀምረዋል። ለምሳሌ ራሻን ከአንደኛ ዓለም ጦርነት እንድትወጣ አድርገዋል በ1917 ዓመተ ምህረት። በእርግጥ ራሻ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት ስትወጣ ከጀርመን ጋራ የሰላም ስምምነት ተፈራርማለች። ይሄም የሰላም ስምምነት ብረስት ሊቶቭስክ ይባላል። ማርች 1918 ዓመተ ምህረት ነው የተፈረመው። ሶ ራሻ ዊዝድሪ ፍሮም ዘ ዋር። ሌላ የአርሶ አደሩን ጥያቄ የመሬት ጉዳይ ሶልቭ ለማድረግ መሬት ለአርሶ አደሩ ዲስትሪቢዩት አድርገዋል። የኑሮ ውድነትም እንደዚሁ በራሻ ሶልቭ ለማድረግ ሞክረዋል ቦልሼቪኮች። እንግዲህ ይሄ ኦክቶበር ሪቮሉሽን it was based on the ideas of ካርል ማርክስ። የካርል ማርክስን አይዲያ መሰረት ያደረገ ነው። it marked the beginning of the spread of communism in the 20th century። በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኮሚኒዝም በዓለም ላይ እንዲሰራጭ ያደረገ ታላቅ አብዮት ነው። the first communist revolution in the world ነው። በዓለም ላይ የመጀመሪያ የኮሚኒስት የሶሻሊዝም ታላቁ አብዮት ይሄ የራሻ አብዮት ነው ማለት ነው። it is one of the most important events in modern world history። በዓለም ታሪክ የመጀመሪያው በጣም ፋናዋጊ የሚባለው ታሪካዊ ክስተት ነው ይሄ የራሻ ሪቮሉሽን። and it made Russia serve as a model for third world countries። ሶስተኛው ዓለም ሀገራት የሚባሉት የታዳጊ ሀገራት የአፍሪካና የኤዥያ ሀገራት የላቲን አሜሪካን ሀገራት ዋና ምሳሌ እንድትሆን አድርጓታል። ይሄ የኦክቶበር ኮሚኒስት ሪቮሉሽን ሶሻሊዝም የሶሻሊዝም ሪቮሉሽን። so this much is enough for today. Please subscribe, like and comment the videos and as well forward to others. Thank you very much indeed.